بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ یہ مہک لہکتی لباس میں، یہ مہک لہکتی لباس میں، یہ مکان سارا بسا گئے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بابرکت نامی اور اس میں گرامی سے جو تمام جہاں کا خالق اور مالک ہے، تمام جہاں کا پالنے والا ہے، سرتاج ہے، کل کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بابرکت نامی سے کہ جس کو پڑھ کر یا سن کر مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، یا جس کو پڑھ کر اور سن کر غم دور ہو جایا کرتے ہیں، یا جس کو پڑھ کر اور سن کر آگ گلزار ہو جایا کرتی ہے، کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ہم جیسے مسلمانوں کو آباد رکھے کہ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ بیان کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست اور التماس ہے کہ اگر کوئی بات دل کو چھو جائے یا پسند آ جائے تو بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، کیونکہ آپ کی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو سوچیے کہ جتنی بار آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے اتنی بار آپ کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جائے گا، جو بروز قیامت ہمارے لیے سایہ نصیب ہوگا۔ اور جس نے محفل کروائی ہے ان کا نام تو عرش بری پر لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہم جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو بے شک ہم سب کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی، اور یہ جائیں گی کعبے کی طواف کو، اور ہم جائیں گے حضور کے دیدار کو۔ اور میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اہل خانہ کو کہ یہ ہر سال اتنی خوبصورت اور پیاری محفل سجاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں، مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے، تاکہ یہ ہر سال اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سجاتی رہیں۔ کہ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، کہ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا، اور ہم سے زیادہ ہوگا کون خوش نصیب اس دنیا میں کہ رب نے ہم کو ان کا امتی بنا دیا۔ کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے۔ کہ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی بھی یا نہیں، مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ادا کرتے ہی قبول کر دی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے، آقا دو جہاں اپنے گھر سے نکلے، ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ عبدل بن رحمان بن عوف نے دیکھا کہ آقا جا رہے ہیں، وہ بھی پیچھے جانے لگے۔ آپ باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف منہ کر کے سر سجدے میں رکھا۔ عبدل بن عوف آقا کا دیدار دور سے کر رہے ہیں کہ میرے آقا سجدے میں ہیں، سبحان اللہ، کہ میرے آقا سجدے میں ہیں۔ اب آپ نے آقا نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ اب عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی روح تو نہیں قبض کر لی۔ میں اسی خوف سے آگے آیا، جب میں آگے آیا تو میری قدموں کی آواز آپ نے سنی تو کہنے لگے کون؟ میں نے کہا عبد الرحمن بن عوف۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا آقا آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ اللہ نے کہیں آپ کی روح تو نہیں قبض کر لی۔
जब अपने आशिक की बात सुनी तो सजदा लंबा करने की तफसील बताई कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने हाजिर हो के बताया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ महबूब, जो आप पर एक बार दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और आप पर जो सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर सलामती भेजता है। तो अब्दुल रहमान बस इसी नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और आपने फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत कर ली वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। कि सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, कि सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, मेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले, कि दीन मिट जाता अगर खून ना देते अपना, मेरे महबूब मोहम्मद के घर आने वाले। और किस कदर प्यारा है मुक़द्दर हलीमा तेरा, कि आ गए तेरे घर में अर्श पर जाने वाले, कि अपने अश्कों से पलकों पे यूं चिरागा कर लो, कि अपनी अश्कों पर पलकों से यूं चिरागा कर लो, कि मेरे महबूब हैं इस बज़्म में आने वाले, कि मेरे महबूब हैं इस बज़्म में आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जाबिर सोमरो फरमाते हैं कि आका आराम फरमा रहे थे कि मैं सरकार के बिल्कुल चेहरे के आगे बैठ गया। अब मेरे आका सो रहे हैं और मैं उनका दीदार कर रहा हूँ। मैंने अचानक क्या देखा कि 14वीं का चाँद बिल्कुल सरकार के चेहरे के ऊपर था। अब हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि चाँद खूबसूरत है या फिर सरकार का चेहरा खूबसूरत है। अरे चाँद में चमक ज़्यादा है या मुस्तफ़ा के चेहरे में चमक ज़्यादा है? अरे आसमान का चाँद खूबसूरत है या फिर आमना का लाल खूबसूरत है? हज़रत अब्दुल्ला बिन रावा फरमाते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि चाँद की तो मुस्तफ़ा के आगे कोई हैसियत ही नहीं। चाँद से तशरीह देना ये भी कोई इंसाफ की बात है। चाँद के चेहरे पर दाग है मगर मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। बात अगर हुस्न की जाए तो ये जनाब रसूल करीम जब दीन की बात का काम शुरू करते हैं तो इस्लाम की तादाद बढ़ती गई। नकवियों को बड़ी तकलीफ हुई कि दीन फैलता जा रहा है, लोग दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होते जा रहे हैं, अब क्या किया जाए। इतने में अबू लहब और अबू जहल की मीटिंग हुई। अबू लहब कहने लगा ऐसा करो कि हम सरकार को कत्ल करवा देते हैं। अबू जहल कहने लगा नहीं, अगर हमने खुद कत्ल कराया तो 2 बिरादरी और 2 खानदानों में लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसा करो कोई तीसरा आदमी ले आओ जो कभी मक्के नहीं आया हो, न सरकार ने उसको देखा हो और न उसने सरकार को देखा हो। चुनांचे अबू लहब कहने लगा मेरा एक दोस्त है जो यमन में रहता है, कभी मक्के नहीं आया। चुनांचे उसके लिए खत लिखा गया। अब हबीब यमनी दोस्ती के खातिर यमन से रवाना होकर मक्के आया। जब मक्के पहुंचा तो अबू जहल और अबू लहब उसको गार में ले गए। कहने लगे कि हमने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि हमारा एक भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी नबूवत का दावा करता है, हमारे खुदा को झूठा और अपने खुदा को सच्चा कहता है, बस उसे रास्ते से हटाना है, उसे कत्ल करना है। हबीब कहने लगा ठीक है, छुरा हाथ में दे देना और दूर से बता देना, काम करके आ जाऊंगा। चुनांचे हबीब यमनी जब गार से निकला तो अबू जहल कहने लगा कि तुम मुस्तफ़ा को कत्ल तो करने जा रहे हो, मगर एक बात याद रखना। हबीब कहने लगा वो कौन सी बात है? कहने लगा कि तुम मुस्तफ़ा के चेहरे को नहीं देखना। कहने लगा मुस्तफ़ा के चेहरे पे देखने पे पाबंदी क्यों है? तो अबू जहल कहने लगा कि जो कोई मुस्तफ़ा के चेहरे को देख लेता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। अब अबू लहब ने क्या किया, रुई की 2 गोलियां बनाई। तो अबू लहब से कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो? तो अबू लहब ने कहा कि तुम मुस्तफ़ा की आवाज़ को भी नहीं सुनना, क्योंकि जो कोई मुस्तफ़ा की आवाज़ को सुन लेता है वो भी इस्लाम कबूल कर लेता है। अब हबीब बड़ा परेशान है, कहने लगा कि चेहरा देखो मजहब तब्दील, आवाज़ सुनो मजहब तब्दील, ठीक है दोस्ती की खातिर ये भी काम कर दूंगा। अब छुरा बगल में दबाए अब काबी के पास आता है। मेरे और आपके आका मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद लिबास पहने हुए, कांधे पे काली चादर बांधे हुए काबे का तवाफ कर रहे हैं।
अबू जहल कहने लगा वो देखो जो काबे का दीदार कर रहे हैं, बस उन्हें कत्ल करना है। अब हबीब कत्ल करने के इरादे से आगे आया, तवाफ करने वालों में शामिल हो गया। मेरे सरकार आगे तवाफ कर रहे हैं कि अबू लहब पीछे तवाफ कर रहा है। मेरे सरकार ने ना आंखों को तिरछा किया ना गर्दन को मोड़ा, बस चलते चलते पूछा हबीब किस लिए आया। अब हबीब बड़ा परेशान सोचने लगा कि शख्स के पीछे आंखें मौजूद हैं और क्या वाकई मुस्तफा की पुष्ट के पीछे आंखें मौजूद हैं। तो सरकार क्या फरमाते हैं कि तुम क्या समझते हो, क्या सिर्फ मैं आगे से देख सकता हूँ? अरे नहीं, जिस तरह मैं आगे से देख सकता हूँ उसी तरह मैं पीछे से भी देख सकता हूँ। सरकार ने फरमाया पता किस लिए आया? कहने लगा कि मोहम्मद कोई दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी नहीं, बस ऐसे ही आया। सरकार ने फरमाया तू अभी अभी गार में मिलकर नहीं आया? कहने लगा वाकई मोहम्मद कोई दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी नहीं, कैसे मिल लेता? सरकार ने अभी भी चेहरा नहीं मोड़ा। सरकार ने हबीब से कहा कि हबीब जो तेरे बगल में खंजर छुपा है, क्या उन लोगों ने तुझे मुझे कत्ल करने को नहीं भेजा? बस दोस्तों इतना कहना था कि खंजर जमीन पर गिरा। अब जब सरकार ने अपना चेहरा हबीब की तरफ किया और जब हबीब ने हबीब का चेहरा देखा तो कदमों में गिर गया और पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हबीब यमनी ने इस्लाम कबूल कर लिया। सारो कत्तार रो रहा है, सरकार के कदमों में गिरा हुआ है। सरकार ने कहा कि हबीब तेरे दिल में भी एक बात आई है, तू बताएगा मैं बताऊं? कहता है कि या रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए कि आप लोग सुनिए कि अल्लाह के महबूब चेहरों के आसार तो बाद में, पहले दिलों के हाल जान लेते हैं। क्योंकि सरकार को पता था कि इसके दिल में कोई बात आई है। सरकार कहते तू बताएगा कि मैं बताऊं? तो कहता है कि या रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए कि हबीब यमनी जब तक इस्लाम से बाहर था मोहम्मद मोहम्मद, और अब कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए कि कोई काफिर या रसूलल्लाह कह नहीं सकता, कि कोई काफिर या रसूलल्लाह कह नहीं सकता, और अगर कह दे तो काफिर रह नहीं सकता। सरकार ने फरमाया कि तेरे घर में एक बेटी है, बीवी का इंतकाल हो गया। कहने लगा सरकार उसके हाथ हैं काम नहीं करते, टांगे चल नहीं सकती, जबानें बोल नहीं सकती, एक गोश्त का लोथड़ा है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। सरकार ने कहा ऐसा कर कि तू अब घर जा। जब हबीब यमनी मक्के आया था तो अपने घर का दरवाज़ा खोल कर आया था। जब दरवाजे पे पहुंचा तो क्या देखता है कि दरवाज़ा बंद है। दस्तक दी, दरवाज़ा खुलता है, अंदर से एक प्यारी सी बच्ची आती है। तो हबीब कहने लगा ये बच्ची तू कौन है? तो कहने लगी बाबा जान क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं ही तो आपकी बेटी हूँ। तो कहने लगा तुझ में इतनी ताकत कैसे आई? तो उस बच्ची ने कहा कि हुआ यूँ कि कल हमारे गले काली जुल्फों वाली शख्सियत का घर में कदम रखना हुआ। उनके घर में कदम रखने से हमारा घर मुनव्वर और नूर बन गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सर से लेकर पांव तक फेरे और मुझसे फरमाया कि बेटा तेरे बाप का इलाज मैंने मक्के में कर दिया और तेरा इलाज करने में खुद यमन में आ गया। सरकार से मोहब्बत कर देखें, कि सरकार से मोहब्बत करके देखें कि मेरा ईमान कहता है कि वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जब अल्लाह ताला और जब हम दुरूद पाक हुजूर पाक पर भेजते हैं तो अल्लाह ताला सरकार दो आलम से फरमाता है कि देख तेरा महबूब तेरा उम्मती तुझ पर दुरूद पढ़ता है। और सरकार फरमाते हैं कि जब जब मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला जब जब मुझ में रूह वापसी लौटा देता है और मैं खुद उस बंदे के दुरूद का जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करके देखो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करके देखो, मेरा ईमान कहता है कि वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कि बात बनती नहीं बात बना लेते हैं, बात बनती नहीं बात बना लेते हैं, नाम लेकर मोहम्मद की महफिल को सजा लेते हैं। कि जब लफ्ज़ अश्कों की सूरत में वज़ू करते हैं, जब लफ्ज़ अश्कों की सूरत में वज़ू करते हैं, आका हम आपकी नात को सुनाकर महफिल को सजा लेते हैं। और रूठ जाता है अल्लाह जो हम गुनाहगारों से, रूठ जाता है अल्लाह जो हम गुनाहगारों से, तो दुरूद आका पर पढ़ते हैं और रब को मना लेते हैं। कि दुरूद आका पर पढ़ते हैं और रब को मना लेते हैं। आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरे साथ मिलकर मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। कि सिर्फ एक बार
صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار جاؤں بار بار میں تو جاؤں بار بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ کون کون مدینے جاتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ یہ تو آخری خواہش ہوتی ہے۔ حضور کی محفل میں بیٹھے شرم و حیا چھوڑ دیں، ہم ساری لیڈیز ہیں، یہاں کوئی شرم و حیا نہیں چلتی، جب ان کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے تو سوچ لیں کہ ہم نے شرم و حیا مٹا دینی ہے، کیونکہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہاتھ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری حاضری قبول ہو جائے، ہمارا یہاں آ کر بیٹھنا پڑھنا قبول ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہاں آتا ہی وہی ہے جن کو وہ بلاتے ہیں، ورنہ ہم ان کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے، قدم چل کے آنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے، اور جب محفل میلاد ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن یہاں آتا کون ہے؟ جہاں حضور کی طرف سے بلاوا آتا ہے، پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے عرش پر، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں، میرا پڑھنا لکھ دیا گیا، آپ پر یہاں آ کر سننا لکھ دیا گیا، یہ میری اور آپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کی محفلوں میں آ کر بیٹھیں یا سجائیں، یہ تو حضور کی طرف سے ہمیں بلاوا ہوتا ہے، تو ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، تو محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حضور کی محفل میں بھرپور حصہ ملائیں، تاکہ کسی کا آنا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما لے، تو کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کر کے ساتھ پڑھیں کہ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے، اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل مدینے کے تصور سے بہل جائیں گے، دل مدینے کے تصور سے بہل جائیں گے، نام سن کر تیرے دیوانے مچل جائیں گے، نام سن کر تیرے دیوانے مچل جائیں گے، عاشقوں روز درودوں کی سجاؤ محفل، عاشقوں روز درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے، صرف ایک
ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو کہ دو جہان کے آقا امام ہو جائے صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو پکار صرف ایک بار جاؤں بار بار میں تو جاؤں بار بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار سبحان اللہ آری پڑے گی نہیں وہ ہے حسین کی امی آ رہی